آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی دل جلا دینے والی کہانی لے کر آئے ہیں جو نہ صرف آپ کے دل کو چھو لے گی بلکہ آپ کو سوچنے پر بھی مجبور کر دے گی۔ فرینڈز، یہ کہانی ہے غرور اور عاجزی کی، سچ اور جھوٹ کی، سازش اور انصاف کی۔ ایک ایسا خاندان جس کے گھر میں دولت تو تھی مگر سکون نہیں تھا، عزت کی باتیں تو تھیں مگر عمل کہیں کھو چکا تھا۔ پھر اچانک ایک ایسا طوفان آیا جس نے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا۔ چھاپا، الزام، بدنامی اور ایک خطرناک سازش۔ لیکن کیا سچ دب سکا؟ کیا رشتے ٹوٹ گئے یا پھر آزمائش نے سب کو جوڑ دیا؟ دوستو، آج کی یہ سنسنی خیز کہانی آپ کو آخر تک اپنے ساتھ باندھے رکھے گی، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ انجام آپ کو حیران بھی کرے گا اور خوش بھی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، صبح کی نرم روشنی میں پرانے طرز کی حویلی کے صحن میں ہلکی سی خنکی پھیلی ہوئی تھی۔ سارا دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہی تھی کہ آج اس کا کانوکیشن ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس کے والد اس کی نوکری کرنے کی خواہش قبول کر لیں۔ اس کے پاس کھڑی اس کی بہن عائشہ خاموشی سے آمین کہہ رہی تھی، جبکہ دادی امی محبت سے آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ سارا ہمیشہ کہتی تھی کہ عبادت صرف رسم نہیں بلکہ نیت اور عمل کی سچائی ہے، مگر گھر کے اندر حالات اس کے برعکس تھے۔ بڑی بہو فاطمہ، جو شہر کے ایک بڑے ہوٹل کی جنرل مینیجر تھی، اپنے شوہر کامران سے تلخ لہجے میں بات کر رہی تھی کہ گھر اس کی کمائی سے چلتا ہے اور سب کو اس کا احسان ماننا چاہیے۔ کامران خاموش کھڑا تھا اور بزرگ دادا کریم اپنی پوتی زویا کو اسکول چھوڑنے کی تیاری کر رہے تھے کہ فاطمہ نے طنز کیا کہ آٹو کرایہ بھی وہی دیں گے کیا؟ دادا کے دل پر چوٹ لگی مگر وہ خاموشی سے نکل گئے۔ دوستوں، ابھی دوپہر ہی ہوئی تھی کہ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور ایک سخت آواز گونجی کہ FBI سے آئے ہیں۔ افسر عمران شاہ اپنے عملے کے ساتھ اندر داخل ہوا اور گھر کی تلاشی شروع کر دی۔ سب گھبرا گئے۔ کچھ ہی دیر میں ایک بیگ برآمد ہو گیا جس میں لاکھوں روپے تھے۔ فاطمہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ وضاحت دینے لگی کہ یہ رقم انتخابی مہم کے لیے ہے، مگر عمران شاہ نے سنجیدگی سے کہا کہ ہر رقم کا حساب دینا پڑتا ہے۔ گھر میں خوف اور بے یقینی پھیل چکی تھی۔ اسی دوران سارا اپنے ہوٹل کے آخری دن پر مصروف تھی کہ چند اوباش نوجوان آئے اور ناجائز اشیاء کا آرڈر دینے لگے۔ دوستو، سارا نے انکار کیا تو پھر وہ بدتمیزی پر اتر آئے اور ہوٹل کی ساکھ خراب کرنے کی دھمکی دینے لگے۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام واقعہ نہیں بلکہ ایک خطرناک سازش ہے۔ گھر میں چھاپا اور ہوٹل میں ہنگامہ، دونوں جگہ ایک عجیب سا طوفان برپا ہو چکا تھا اور سب کے دلوں میں ایک ہی سوال تھا کہ کیا سچائی اس آزمائش سے بچ پائے گی؟ ناظرین، شام ہوتے ہی حالات اور زیادہ سنسنی خیز ہو گئے۔ سوشل میڈیا پر ہوٹل کے خلاف ویڈیوز پھیلنے لگیں اور فاطمہ کا اعتماد ٹوٹنے لگا۔ وہ پہلی بار خوف اور ندامت محسوس کر رہی تھی۔ سارا نے ہمت نہ ہاری اور اس نے عمران شاہ سے رابطہ کر کے بتایا کہ اسے شبہ ہے یہ سب کسی سیاسی دشمنی کا نتیجہ ہے۔ تحقیقات شروع ہو گئی تو حیران کن انکشافات ہوئے کہ ایک بااثر سیاستدان راؤ ناصر نے بدلہ لینے کے لیے یہ پوری سازش رچائی تھی۔ اس نے جعلی اطلاع دی کہ چھاپا ڈلوایا اور اپنے آدمیوں کو ہوٹل میں ہنگامہ کرنے کے لیے بھیج دیا تاکہ فاطمہ اور اس کے خاندان کو بدنام کیا جا سکے۔ دوستو، بیگ میں موجود رقم بھی اسی کی نکلی جو ثبوت کے طور پر رکھی گئی تھی، اور عمران شاہ نے سچ سامنے آنے پر سب کے سامنے اعلان کیا کہ فاطمہ بے قصور ہے اور اصل مجرم راؤ ناصر ہے، جسے فوراً گرفتار بھی کر لیا گیا۔ دوستو، گھر کا ماحول بدل گیا۔ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے دادا کریم کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگی کہ وہ غرور میں اندھی ہو چکی تھی۔ دادا نے شفقت سے کہا کہ گھر دولت سے نہیں بلکہ عزت اور محبت سے چلتا ہے، اور کامران نے سارا کی طرف دیکھ کر کہا کہ اسے اپنی بیٹی پر فخر ہے اور وہ اس کے خوابوں کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا۔ دوستو، سارا کو اسی ہوٹل میں مستقل ملازمت مل گئی کیونکہ اس نے مشکل وقت میں سچائی اور حوصلے کا ثبوت دیا تھا۔ فاطمہ نے بھی اپنا رویہ بدل لیا اور گھر کے بڑوں کا احترام کرنے لگی۔
और जोया खुशी से दादा के साथ स्कूल जाने लगी और दादी अमीना हर शाम शुक्राने की दुआएं भी करती रहीं। यूं आजमाइश का अंधेरा खत्म हो गया, साजिश बेनकाब हो गई, खानदान दोबारा एक हो गया और इस घर में जहाँ पहले गुरूर और तलखी थी, वहाँ अब मोहब्बत, सुकून और एतमाद की रोशनी फैल गई और सब ने सीख लिया कि सच और एहतराम ही असल कामयाबी है। दोस्तों, हमने इस कहानी से ये सीखा कि गुरूर इंसान को अंधा कर देता है, जबकि आजिज़ी और एहतराम रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। दौलत और ओहदा वक्ती चीज़ें हैं, मगर सच्चाई और किरदार हमेशा साथ देते रहते हैं। घर सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि मोहब्बत, बर्दाश्त और बुजुर्गों की इज्जत से चलता है। आजमाइश का वक्त इंसान की असल पहचान जाहिर करता है। फ्रेंड्स, अगर नीयत साफ हो और हम कदम मिलाकर एक दूसरे के साथ चलें तो बड़ी से बड़ी साजिश भी नाकाम हो सकती है। हमें दूसरों को नीचा दिखाने की बजाय खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार सच ही कामयाब होता है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की ये सनसनीखेज और सबक आमोज कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आपने इससे कोई मुस्बत सबक सीखा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा हिस्सा बेहतरीन लगा। याद रखें, ज़िंदगी में आजमाइशें ज़रूर आती हैं, मगर सब्र, मोहब्बत, सच्चाई से हर मुश्किल पर काबू पाया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह मज़ीद दिलचस्प, सबक आमोज और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचाते रहें तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, ख़ानदान के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भाई अदन को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसे दिल दहला देने वाली कहानी लेकर आए हैं जो न सिर्फ आपके दिल को छू लेगी बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर कर देगी। फ्रेंड्स, ये कहानी है गुरूर और आजिज़ी की, सच और झूठ की, साजिश और इंसाफ की। एक ऐसा खानदान जिसके घर में दौलत तो थी मगर सुकून नहीं था, इज्जत की बातें तो थीं मगर अमल कहीं खो चुका था। फिर अचानक एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ हिला कर रख दिया। छापा, इल्ज़ाम, बदनामी और एक ख़तरनाक साजिश। लेकिन क्या सच दब सका? क्या रिश्ते टूट गए या फिर आजमाइश ने सबको जोड़ दिया? दोस्तों, आज की सनसनीखेज कहानी आपको आखिर तक अपने साथ बांधे रखेगी, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंजाम आपको हैरान भी करेगा और खुश भी। तो आइए शुरू करते हैं। नाज़रीन, सुबह की नरम रोशनी में पुराने तर्ज की हवेली के सहन में हल्की सी खनकी फैली हुई थी। सारा दोनों हाथ उठाकर दुआ मांग रही थी कि आज इसका कन्वोकेशन है और वो चाहती है कि इसके वालिद इसकी नौकरी करने की ख्वाहिश कबूल कर लें। इसके पास खड़ी इसकी बहन आयशा खामोशी से आमीन कह रही थी, जबकि दादी अम्मी मोहब्बत से आंखें देख रही थी। सारा हमेशा कहती थी कि इबादत सिर्फ रस्म नहीं बल्कि नीयत और अमल की सच्चाई है, मगर घर के अंदर हालात इसके बरक्स थे। बड़ी बहू फातिमा, जो शहर के एक बड़े होटल की जनरल मैनेजर थी, अपने शौहर कामरान से तलख लहजे में बात कर रही थी कि घर इसकी कमाई से चलता है और सबको इसका एहसान मानना चाहिए। कामरान खामोश खड़ा था और बुजुर्ग दादा करीम अपनी पोती जोया को स्कूल छोड़ने की तैयारी कर रहे थे कि फातिमा ने तंज किया कि ऑटो किराया भी वही देंगे क्या? दादा के दिल पर चोट लगी मगर वो खामोशी से निकल गए। दोस्तों, अभी दोपहर ही हुई थी कि अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुला और एक सख्त आवाज़ गूंजी कि FBI से आए हैं। अफसर इमरान शाह अपने अमले के साथ अंदर दाखिल हुआ और घर की तलाशी शुरू कर दी। सब घबरा गए। कुछ ही देर में एक बैग बरामद हो गया जिसमें लाखों रुपए थे। फातिमा के चेहरे का रंग उड़ गया और वो वजाहत देने लगी कि ये रकम इंतखाबी मुहिम के लिए है, मगर इमरान शाह ने संजीदगी से कहा कि हर रकम का हिसाब देना पड़ता है। घर में खौफ और बेयकीनी फैल चुकी थी। इसी दौरान सारा अपने होटल के आखिरी दिन पर
मसरूफ़ थी कि चंदोबाज नौजवान आए और नाजायज़ अशिया का ऑर्डर देने लगे। दोस्तों सारा ने इनकार किया तो फिर वो बदतमीजी पर उतर आए और होटल की साख खराब करने की धमकी देने लगे। इसे अंदाज़ा हो गया कि ये कोई आम वाक़या नहीं बल्कि एक ख़तरनाक साजिश है। घर में छापा और होटल में हंगामा, दोनों जगह एक अजीब सा तूफान बर्पा हो चुका था और सबके दिलों में एक ही सवाल था कि क्या सच्चाई इस आजमाइश से बच पाएगी। नाज़रीन, शाम होते ही हालात और ज़्यादा सनसनीखेज हो गए। सोशल मीडिया पर होटल के खिलाफ वीडियोस फैलने लगी और फातिमा का एतमाद टूटने लगा। वो पहली बार खौफ और निदामत महसूस कर रही थी। सारा ने हिम्मत ना हारी और इसने इमरान शाह से रब्ता करके बताया कि इसे शुबा है ये सब किसी सियासी दुश्मनी का नतीजा है। तहकीकात शुरू हो गई तो हैरान कुन इंकशाफात हुए कि एक बाअसर सियासतदान राव नासिर ने बदला लेने के लिए ये पूरी साजिश रचाई थी। इसने जाली इतला दी कि छापा डलवाया और अपने आदमियों को होटल में हंगामा करने के लिए भेज दिया ताकि फातिमा और इसके ख़ानदान को बदनाम किया जा सके। दोस्तों बैग में मौजूद रकम भी इसी की निकली जो सबूत के तौर पर रखी गई थी और इमरान शाह ने सच सामने आने पर सबके सामने ऐलान किया कि फातिमा बेकसूर है और असल मुजरम राव नासिर है, जिसे फौरन गिरफ्तार भी कर लिया गया। दोस्तों घर का माहौल बदल गया। फातिमा की आंखों से आंसू बहने लगे और इसने दादा करीम के कदमों में बैठकर माफ़ी मांगी कि वो गुरूर में अंधी हो चुकी थी। दादा ने शफकत से कहा कि घर दौलत से नहीं बल्कि इज्जत और मोहब्बत से चलता है, और कामरान ने सारा की तरफ देखकर कहा कि इसे अपनी बेटी पर फख्र है और वो इसके ख्वाबों की राह में रुकावट नहीं बनना चाहता। दोस्तों सारा को इसी होटल में मुस्तकिल मुलाजमत मिल गई क्योंकि इसने मुश्किल वक्त में सच्चाई और हौसले का सबूत दिया था। फातिमा ने भी अपना रवैया बदल लिया और घर के बड़ों का एहतराम करने लगी और जोया खुशी से दादा के साथ स्कूल जाने लगी और दादी अमीना हर शाम शुक्राने की दुआएं भी करती रहीं। यूं आजमाइश का अंधेरा खत्म हो गया, साजिश बेनकाब हो गई, खानदान दोबारा एक हो गया और इस घर में जहां पहले गुरूर और तलखी थी वहां अब मोहब्बत, सुकून और एतमाद की रोशनी फैल गई और सब ने सीख लिया कि सच और एहतराम ही असल कामयाबी है। दोस्तों हमने इस कहानी से ये सीखा कि गुरूर इंसान को अंधा कर देता है जबकि आजिज़ी और एहतराम रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। दौलत और ओहदा वक्ती चीज़ें हैं मगर सच्चाई और किरदार हमेशा साथ देते रहते हैं। घर सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि मोहब्बत, बर्दाश्त और बुजुर्गों की इज्जत से चलता है। आजमाइश का वक्त इंसान की असल पहचान जाहिर करता है। फ्रेंड्स, अगर नीयत साफ हो और हम कदम मिलाकर एक दूसरे के साथ चलें तो बड़ी से बड़ी साजिश भी नाकाम हो सकती है। हमें दूसरों को नीचा दिखाने की बजाय खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि आखिरकार सच ही कामयाब होता है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की ये सनसनीखेज और सबक आमोज़ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आपने इससे कोई मुस्बत सबक सीखा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा हिस्सा बेहतरीन लगा। याद रखें, ज़िंदगी में आजमाइशें ज़रूर आती हैं मगर सब्र, मोहब्बत, सच्चाई से हर मुश्किल पर काबू पाया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह मज़ीद दिलचस्प, सबक आमोज़ और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचाते रहें तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों ख़ानदान के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई अदन को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसे दिल जला देने वाली कहानी लेकर आए हैं जो न सिर्फ आपके दिल को छू लेगी बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर कर देगी। फ्रेंड्स, ये कहानी है गुरूर और आजिज़ी की, सच और झूठ की, साजिश और इंसाफ की। एक ऐसा ख़ानदान जिसके घर में दौलत तो थी मगर सुकून नहीं था, इज़्ज़त की बातें तो थीं मगर अमल कहीं खो चुका था। फिर अचानक एक ऐसा तूफ़ान आया जिसने सब कुछ हिला कर रख दिया। छापा, इल्ज़ाम, बदनामी और एक ख़तरनाक साजिश।
لیکن کیا سچ دب سکا؟ کیا رشتے ٹوٹ گئے یا پھر آزمائش نے سب کو جوڑ دیا؟ دوستو آج کی یہ سنسنی خیز کہانی آپ کو آخر تک اپنے ساتھ باندھے رکھے گی، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ انجام آپ کو حیران بھی کرے گا اور خوش بھی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، صبح کی نرم روشنی میں پرانے طرز کی حویلی کے صحن میں ہلکی سی خنکی پھیلی ہوئی تھی۔ سارا دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہی تھی کہ آج اس کا کانوکیشن ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس کے والد اس کی نوکری کرنے کی خواہش قبول کر لیں۔ اس کے پاس کھڑی اس کی بہن عائشہ خاموشی سے آمین کہہ رہی تھی، جبکہ دادی امی محبت سے آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ سارا ہمیشہ کہتی تھی کہ عبادت صرف رسم نہیں بلکہ نیت اور عمل کی سچائی ہے، مگر گھر کے اندر حالات اس کے برعکس تھے۔ بڑی بہو فاطمہ، جو شہر کے ایک بڑے ہوٹل کی جنرل مینیجر تھی، اپنے شوہر کامران سے تلخ لہجے میں بات کر رہی تھی کہ گھر اس کی کمائی سے چلتا ہے اور سب کو اس کا احسان ماننا چاہیے۔ کامران خاموش کھڑا تھا اور بزرگ دادا کریم اپنی پوتی زویا کو اسکول چھوڑنے کی تیاری کر رہے تھے کہ فاطمہ نے طنز کیا کہ آٹو کرایہ بھی وہی دیں گے کیا؟ دادا کے دل پر چوٹ لگی مگر وہ خاموشی سے نکل گئے۔ دوستو ابھی دوپہر ہی ہوئی تھی کہ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور ایک سخت آواز گونجی کہ FBI سے آئے ہیں۔ افسر عمران شاہ اپنے عملے کے ساتھ اندر داخل ہوا اور گھر کی تلاشی شروع کر دی۔ سب گھبرا گئے۔ کچھ ہی دیر میں ایک بیگ برآمد ہو گیا جس میں لاکھوں روپے تھے۔ فاطمہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ وضاحت دینے لگی کہ یہ رقم انتخابی مہم کے لیے ہے، مگر عمران شاہ نے سنجیدگی سے کہا کہ ہر رقم کا حساب دینا پڑتا ہے۔ گھر میں خوف اور بے یقینی پھیل چکی تھی۔ اسی دوران سارا اپنے ہوٹل کے آخری دن پر مصروف تھی کہ چند اوباش نوجوان آئے اور ناجائز اشیاء کا آرڈر دینے لگے۔ دوستو سارا نے انکار کیا تو پھر وہ بدتمیزی پر اتر آئے اور ہوٹل کی ساکھ خراب کرنے کی دھمکی دینے لگے۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام واقعہ نہیں بلکہ ایک خطرناک سازش ہے۔ گھر میں چھاپا اور ہوٹل میں ہنگامہ، دونوں جگہ ایک عجیب سا طوفان برپا ہو چکا تھا اور سب کے دلوں میں ایک ہی سوال تھا کہ کیا سچائی اس آزمائش سے بچ پائے گی؟ ناظرین، شام ہوتے ہی حالات اور زیادہ سنسنی خیز ہو گئے۔ سوشل میڈیا پر ہوٹل کے خلاف ویڈیوز پھیلنے لگیں اور فاطمہ کا اعتماد ٹوٹنے لگا۔ وہ پہلی بار خوف اور ندامت محسوس کر رہی تھی۔ سارا نے ہمت نہ ہاری اور اس نے عمران شاہ سے رابطہ کر کے بتایا کہ اسے شبہ ہے یہ سب کسی سیاسی دشمنی کا نتیجہ ہے۔ تحقیقات شروع ہو گئی تو حیران کن انکشافات ہوئے کہ ایک بااثر سیاستدان راؤ ناصر نے بدلہ لینے کے لیے یہ پوری سازش رچائی تھی۔ اس نے جعلی اطلاع دی کہ چھاپا ڈلوایا اور اپنے آدمیوں کو ہوٹل میں ہنگامہ کرنے کے لیے بھیج دیا تاکہ فاطمہ اور اس کے خاندان کو بدنام کیا جا سکے۔ دوستو بیگ میں موجود رقم بھی اسی کی نکلی جو ثبوت کے طور پر رکھی گئی تھی، اور عمران شاہ نے سچ سامنے آنے پر سب کے سامنے اعلان کیا کہ فاطمہ بے قصور ہے اور اصل مجرم راؤ ناصر ہے، جسے فوراً گرفتار بھی کر لیا گیا۔ دوستو گھر کا ماحول بدل گیا۔ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے دادا کریم کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگی کہ وہ غرور میں اندھی ہو چکی تھی۔ دادا نے شفقت سے کہا کہ گھر دولت سے نہیں بلکہ عزت اور محبت سے چلتا ہے، اور کامران نے سارا کی طرف دیکھ کر کہا کہ اسے اپنی بیٹی پر فخر ہے اور وہ اس کے خوابوں کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا۔ دوستو سارا کو اسی ہوٹل میں مستقل ملازمت مل گئی کیونکہ اس نے مشکل وقت میں سچائی اور حوصلے کا ثبوت دیا تھا۔ فاطمہ نے بھی اپنا رویہ بدل لیا اور گھر کے بڑوں کا احترام کرنے لگی، اور زویا خوشی سے دادا کے ساتھ اسکول جانے لگی، اور دادی امینہ ہر شام شکرانے کی دعائیں بھی کرتی رہیں۔ یوں آزمائش کا اندھیرا ختم ہو گیا، سازش بے نقاب ہو گئی، خاندان دوبارہ ایک ہو گیا، اور اس گھر میں جہاں پہلے غرور اور تلخی تھی وہاں اب محبت، سکون اور اعتماد کی روشنی پھیل گئی، اور سب نے سیکھ لیا کہ سچ اور احترام ہی اصل کامیابی ہیں۔ دوستو ہم نے اس کہانی سے یہ سیکھا کہ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے،
जबकि आजिज़ी और एहतराम रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। दौलत और ओहदा वक्ती चीज़ें हैं, मगर सच्चाई और किरदार हमेशा साथ देते रहते हैं। घर सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि मोहब्बत, बर्दाश्त और बुजुर्गों की इज्जत से चलता है। आजमाइश का वक्त इंसान की असल पहचान जाहिर करता है। फ्रेंड्स, अगर नीयत साफ हो और हम कदम मिलाकर एक दूसरे के साथ चलें तो बड़ी से बड़ी साजिश भी नाकाम हो सकती है। हमें दूसरों को नीचा दिखाने की बजाय खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार सच ही कामयाब होता है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की ये सनसनीखेज और सबक आमोज कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आपने इससे कोई मुस्बत सबक सीखा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा हिस्सा बेहतरीन लगा। याद रखें, ज़िंदगी में आजमाइशें ज़रूर आती हैं, मगर सब्र, मोहब्बत, सच्चाई से हर मुश्किल पर काबू पाया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह मज़ीद दिलचस्प, सबक आमोज और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचाते रहें तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों ख़ानदान के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई अदन को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसे दिल दहला देने वाली कहानी लेकर आए हैं जो न सिर्फ आपके दिल को छू लेगी बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर कर देगी। फ्रेंड्स, ये कहानी है गुरूर और आजिज़ी की, सच और झूठ की, साजिश और इंसाफ की। एक ऐसा ख़ानदान जिसके घर में दौलत तो थी मगर सुकून नहीं था। इज़्ज़त की बातें तो थीं मगर अमल कहीं खो चुका था। फिर अचानक एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ हिला कर रख दिया। छापा, इल्ज़ाम, बदनामी और एक ख़तरनाक साजिश। लेकिन क्या सच दब सका? क्या रिश्ते टूट गए या फिर आजमाइश ने सबको जोड़ दिया? दोस्तों, आज की सनसनीखेज कहानी आपको आखिर तक अपने साथ बांधे रखेगी, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि अंजाम आपको हैरान भी करेगा और खुश भी। तो आइए शुरू करते हैं। नाज़रीन, सुबह की नरम रोशनी में पुराने तर्ज की हवेली के सहन में हल्की सी खनकी फैली हुई थी। सारा दोनों हाथ उठाकर दुआ मांग रही थी कि आज इसका कॉन्वोकेशन है और वो चाहती है कि इसके वालिद इसकी नौकरी करने की ख्वाहिश कबूल कर लें। इसके पास खड़ी इसकी बहन आयशा खामोशी से आमीन कह रही थी, जबकि दादी अम्मी मोहब्बत से आंखें देख रही थी। सारा हमेशा कहती थी कि इबादत सिर्फ रस्म नहीं बल्कि नीयत और अमल की सच्चाई है, मगर घर के अंदर हालात इसके बरक्स थे। बड़ी बहू फातिमा, जो शहर के एक बड़े होटल की जनरल मैनेजर थी, अपने शौहर कामरान से तलख लहजे में बात कर रही थी कि घर इसकी कमाई से चलता है और सबको इसका एहसान मानना चाहिए। कामरान खामोश खड़ा था और बुजुर्ग दादा करीम अपनी पोती जोया को स्कूल छोड़ने की तैयारी कर रहे थे कि फातिमा ने तंज किया कि ऑटो किराया भी वही देंगे क्या? दादा के दिल पर चोट लगी मगर वो खामोशी से निकल गए। दोस्तों, अभी दोपहर ही हुई थी कि अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुला और एक सख्त आवाज़ गूंजी कि FBI से आए हैं। अफसर इमरान शाह अपने अमले के साथ अंदर दाखिल हुआ और घर की तलाशी शुरू कर दी। सब घबरा गए। कुछ ही देर में एक बैग बरामद हो गया जिसमें लाखों रुपए थे। फातिमा के चेहरे का रंग उड़ गया और वो वजाहत देने लगी कि ये रकम इंतखाबी मुहिम के लिए है, मगर इमरान शाह ने संजीदगी से कहा कि हर रकम का हिसाब देना पड़ता है। घर में खौफ और बेयकीनी फैल चुकी थी। इसी दौरान सारा अपने होटल के आखिरी दिन पर मसरूफ़ थी कि चंद बाश नौजवान आए और नाजायज़ अशिया का ऑर्डर देने लगे। दोस्तों, सारा ने इनकार किया तो फिर वो बदतमीजी पर उतर आए और होटल की साख खराब करने की धमकी देने लगे। इसे अंदाज़ा हो गया कि ये कोई आम वाक़या नहीं बल्कि एक ख़तरनाक साजिश है। घर में छापा और होटल में हंगामा, दोनों जगह एक अजीब सा तूफान बर्पा हो चुका था और सबके दिलों में एक ही सवाल था कि क्या सच्चाई इस आजमाइश से बच पाएगी। नाज़रीन, शाम होते ही हालात और ज़्यादा सनसनीखेज हो गए।
सोशल मीडिया पर होटल के खिलाफ वीडियोस फैलने लगी और फातिमा का एतमाद टूटने लगा। वो पहली बार खौफ और निदामत महसूस कर रही थी। सारा ने हिम्मत ना हारी और इसने इमरान शाह से राब्ता करके बताया कि इसे शुबा है ये सब किसी सियासी दुश्मनी का नतीजा है। तहकीकात शुरू हो गई तो हैरान कुन इंकशाफात हुए कि एक बाअसर सियासतदान राव नासिर ने बदला लेने के लिए ये पूरी साजिश रचाई थी। इसने जाली इतला दी कि छापा डलवाया और अपने आदमियों को होटल में हंगामा करने के लिए भेज दिया ताकि फातिमा और इसके ख़ानदान को बदनाम किया जा सके। दोस्तों, बैग में मौजूद रकम भी इसी की निकली जो सबूत के तौर पर रखी गई थी और इमरान शाह ने सच सामने आने पर सबके सामने ऐलान किया कि फातिमा बेकसूर है और असल मुजरिम राव नासिर है, जिसे फौरन गिरफ्तार भी कर लिया गया। दोस्तों, घर का माहौल बदल गया। फातिमा की आंखों से आंसू बहने लगे और इसने दादा करीम के कदमों में बैठकर माफ़ी मांगी कि वो गुरूर में अंधी हो चुकी थी। दादा ने शफकत से कहा कि घर दौलत से नहीं बल्कि इज्जत और मोहब्बत से चलता है, और कामरान ने सारा की तरफ देखकर कहा कि इसे अपनी बेटी पर फख्र है और वो इसके ख्वाबों की राह में रुकावट नहीं बनना चाहता। दोस्तों, सारा को इसी होटल में मुस्तकिल मुलाजमत मिल गई क्योंकि इसने मुश्किल वक्त में सच्चाई और हौसले का सबूत दिया था। फातिमा ने भी अपना रवैया बदल लिया और घर के बड़ों का एहतराम करने लगी, और जोया खुशी से दादा के साथ स्कूल जाने लगी और दादी अमीना हर शाम शुक्राने की दुआएं भी करती रहीं। यूं आजमाइश का अंधेरा खत्म हो गया, साजिश बेनकाब हो गई, खानदान दोबारा एक हो गया और इस घर में जहां पहले गुरूर और तलखी थी वहां अब मोहब्बत, सुकून और एतमाद की रोशनी फैल गई और सब ने सीख लिया कि सच और एहतराम ही असल कामयाबी है। दोस्तों, हमने इस कहानी से ये सीखा कि गुरूर इंसान को अंधा कर देता है, जबकि आजिज़ी और एहतराम रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। दौलत और ओहदा वक्ती चीज़ें हैं, मगर सच्चाई और किरदार हमेशा साथ देते रहते हैं। घर सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि मोहब्बत, बर्दाश्त और बुजुर्गों की इज्जत से चलता है। आजमाइश का वक्त इंसान की असल पहचान जारी करता है। फ्रेंड्स, अगर नीयत साफ हो और हम कदम मिलाकर एक दूसरे के साथ चलें तो बड़ी से बड़ी साजिश भी नाकाम हो सकती है। हमें दूसरों को नीचा दिखाने की बजाय खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार सच ही कामयाब होता है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की ये सनसनीखेज और सबक आमोज कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आपने इससे कोई मुस्बत सबक सीखा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा हिस्सा बेहतरीन लगा। याद रखें, ज़िंदगी में आजमाइशें ज़रूर आती हैं, मगर सब्र, मोहब्बत, सच्चाई से हर मुश्किल पर काबू पाया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह मज़ीद दिलचस्प, सबक आमोज और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचाते रहें तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों ख़ानदान के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई अदन को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसे दिल दहला देने वाली कहानी लेकर आए हैं जो न सिर्फ आपके दिल को छू लेगी बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर कर देगी। फ्रेंड्स, ये कहानी है गुरूर और आजिज़ी की, सच और झूठ की, साजिश और इंसाफ की। एक ऐसा ख़ानदान जिसके घर में दौलत तो थी मगर सुकून नहीं था, इज़्ज़त की बातें तो थीं मगर अमल कहीं खो चुका था। फिर अचानक एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ हिला कर रख दिया। छापा, इल्ज़ाम, बदनामी और एक ख़तरनाक साजिश। लेकिन क्या सच दब सका? क्या रिश्ते टूट गए या फिर आजमाइश ने सबको जोड़ दिया? दोस्तों, आज की सनसनीखेज कहानी आपको आखिर तक अपने साथ बांधे रखेगी, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि अंजाम आपको हैरान भी करेगा और खुश भी। तो आइए शुरू करते हैं। नाज़रीन, सुबह की नरम रोशनी में पुराने तर्ज की हवेली के सहन में हल्की सी खनकी फैली हुई थी। सारा दोनों हाथ उठाकर दुआ मांग रही थी कि आज इसका कॉन्वोकेशन है
اور وہ چاہتی ہے کہ اس کے والد اس کی نوکری کرنے کی خواہش قبول کر لیں۔ اس کے پاس کھڑی اس کی بہن عائشہ خاموشی سے آمین کہہ رہی تھی، جبکہ دادی امی محبت سے آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ سارہ ہمیشہ کہتی تھی کہ عبادت صرف رسم نہیں بلکہ نیت اور عمل کی سچائی ہے، مگر گھر کے اندر حالات اس کی برعکس تھے۔ بڑی بہو فاطمہ، جو شہر کے ایک بڑے ہوٹل کی جنرل مینیجر تھی، اپنے شوہر کامران سے تلخ لہجے میں بات کر رہی تھی کہ گھر اس کی کمائی سے چلتا ہے اور سب کو اس کا احسان ماننا چاہیے۔ کامران خاموش کھڑا تھا اور بزرگ دادا کریم اپنی پوتی زویا کو اسکول چھوڑنے کی تیاری کر رہے تھے کہ فاطمہ نے طنز کیا کہ آٹو کرایہ بھی وہی دیں گے کیا؟ دادا کے دل پر چوٹ لگی مگر وہ خاموشی سے نکل گئے۔ دوستوں، ابھی دوپہر ہی ہوئی تھی کہ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور ایک سخت آواز گونجی کہ FBI سے آئے ہیں۔ افسر عمران شاہ اپنے عملے کے ساتھ اندر داخل ہوا اور گھر کی تلاشی شروع کر دی۔ سب گھبرا گئے۔ کچھ ہی دیر میں ایک بیگ برآمد ہو گیا جس میں لاکھوں روپے تھے۔ فاطمہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ وضاحت دینے لگی کہ یہ رقم انتخابی مہم کے لیے ہے، مگر عمران شاہ نے سنجیدگی سے کہا کہ ہر رقم کا حساب دینا پڑتا ہے۔ گھر میں خوف اور بے یقینی پھیل چکی تھی۔ اسی دوران سارہ اپنے ہوٹل کے آخری دن پر مصروف تھی کہ چند اوباش نوجوان آئے اور ناجائز اشیاء کا آرڈر دینے لگے۔ دوستو، سارہ نے انکار کیا تو پھر وہ بدتمیزی پر اتر آئے اور ہوٹل کی ساکھ خراب کرنے کی دھمکی دینے لگے۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام واقعہ نہیں بلکہ ایک خطرناک سازش ہے۔ گھر میں چھاپا اور ہوٹل میں ہنگامہ، دونوں جگہ ایک عجیب سا طوفان برپا ہو چکا تھا اور سب کے دلوں میں ایک ہی سوال تھا کہ کیا سچائی اس آزمائش سے بچ پائے گی؟ ناظرین، شام ہوتے ہی حالات اور زیادہ سنسنی خیز ہو گئے۔ سوشل میڈیا پر ہوٹل کے خلاف ویڈیوز پھیلنے لگیں اور فاطمہ کا اعتماد ٹوٹنے لگا۔ وہ پہلی بار خوف اور ندامت محسوس کر رہی تھی۔ سارہ نے ہمت نہ ہاری اور اس نے عمران شاہ سے رابطہ کر کے بتایا کہ اسے شبہ ہے یہ سب کسی سیاسی دشمنی کا نتیجہ ہے۔ تحقیقات شروع ہو گئی تو حیران کن انکشافات ہوئے کہ ایک بااثر سیاستدان راؤ ناصر نے بدلہ لینے کے لیے یہ پوری سازش رچائی تھی۔ اس نے جعلی اطلاع دی کہ چھاپا ڈلوایا اور اپنے آدمیوں کو ہوٹل میں ہنگامہ کرنے کے لیے بھیج دیا تاکہ فاطمہ اور اس کے خاندان کو بدنام کیا جا سکے۔ دوستو، بیگ میں موجود رقم بھی اسی کی نکلی جو ثبوت کے طور پر رکھی گئی تھی، اور عمران شاہ نے سچ سامنے آنے پر سب کے سامنے اعلان کیا کہ فاطمہ بے قصور ہے اور اصل مجرم راؤ ناصر ہے، جسے فوراً گرفتار بھی کر لیا گیا۔ دوستو، گھر کا ماحول بدل گیا۔ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے دادا کریم کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگی کہ وہ غرور میں اندھی ہو چکی تھی۔ دادا نے شفقت سے کہا کہ گھر دولت سے نہیں بلکہ عزت اور محبت سے چلتا ہے، اور کامران نے سارہ کی طرف دیکھ کر کہا کہ اسے اپنی بیٹی پر فخر ہے اور وہ اس کے خوابوں کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا۔ دوستو، سارہ کو اسی ہوٹل میں مستقل ملازمت مل گئی کیونکہ اس نے مشکل وقت میں سچائی اور حوصلے کا ثبوت دیا تھا۔ فاطمہ نے بھی اپنا رویہ بدل لیا اور گھر کے بڑوں کا احترام کرنے لگی، اور زویا خوشی سے دادا کے ساتھ اسکول جانے لگی، اور دادی امینہ ہر شام شکرانے کی دعائیں بھی کرتی رہیں۔ یوں آزمائش کا اندھیرا ختم ہو گیا، سازش بے نقاب ہو گئی، خاندان دوبارہ ایک ہو گیا، اور اس گھر میں جہاں پہلے غرور اور تلخی تھی وہاں اب محبت، سکون اور اعتماد کی روشنی پھیل گئی، اور سب نے سیکھ لیا کہ سچ اور احترام ہی اصل کامیابی ہیں۔ دوستو، ہم نے اس کہانی سے یہ سیکھا کہ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے، جبکہ عاجزی اور احترام رشتوں کو مضبوط بناتے ہیں۔ دولت اور عہدہ وقتی چیزیں ہیں، مگر سچائی اور کردار ہمیشہ ساتھ دیتے رہتے ہیں۔ گھر صرف پیسوں سے نہیں بلکہ محبت، برداشت اور بزرگوں کی عزت سے چلتا ہے۔ آزمائش کا وقت انسان کی اصل پہچان ظاہر کرتا ہے۔ فرینڈز، اگر نیت صاف ہو اور ہم قدم ملا کر ایک دوسرے کے ساتھ چلیں تو بڑی سے بڑی سازش بھی ناکام ہو سکتی ہے۔ ہمیں دوسروں کو نیچا دکھانے کی بجائے خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے،
کیونکہ آخرکار سچ ہی کامیاب ہوتا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آج کی یہ سنسنی خیز اور